Hello, good morning, friends. Today we will discuss about some distinguished powers of state legislative assembly and state legislative councils. The MLAs of state legislative assembly and legislative council, they have some distinguished powers. At the same time, we will learn chairman and the powers and functions of chairman and deputy chairman of legislative council and speaker and deputy speaker of legislative assembly, state legislative assembly. Okay. Now today we start with some remaining points of last lecture, powers and functions of state legislative assembly. In every state, these powers are same, and that has to be given by our constitution from article number 168. For every state, from article number 168 is every state has right to create or abolish Vidhan Parishad. Vidhan Parishad means legislative council. In last lecture already I told you, currently in 6 state legislative council is there, and another remaining 22 states still they are not having legislative council, but they can create legislative council by taking voting from MLAs in legislative assembly. Okay. This legislative power is distinguished power because all the MLAs from legislative assembly has right to choose members of legislative council. याचाच अर्थ जे काही MLAs असतील विधानसभेमध्ये ते त्यांना अधिकार आहे लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल म्हणजे विधान परिषदेत मेंबर नेमण्याचा. जसं की आपण लास्ट टाइम बघितलं, काही 30 मेंबर असतात जे विधान परिषदेमध्ये, ते 30 मेंबर विधानसभेच्या लोकांनी निवडून दिलेले असतात. ओके, दिस इज वन legislative power and election power of legislative assembly members. And also these legislative assembly members can vote for the president. There are also one member for the election of the president. Already I told you in 4th or 5th lecture, in union executive for the president is formed by the actual voting of Lok Sabha members and Rajya Sabha members, and by one factor with for the Maharashtra we have currently that factor is 132, and the total member of Lok Sabha and the total member of Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, they are voting for the president. Okay. These are the some distinguished power of the legislative assembly members, and also legislative power. To these MLAs, they have right to create any act or amendment. Hello. तर आवाज कट होतोय तुमचा सर. Now my voice is audible, clear to you? Yes sir. Okay.
his legislative powers, every member of legislative assembly, विधानसभा मेंबरला काही कायदेविषयक अधिकार आहेत. त्या कायदेविषयक अधिकारात पहिला अधिकार जो आहे, जो मी तुम्हाला सांगितला, की त्यांना विधान परिषद क्रिएट करण्याचा किंवा अबॉलिश म्हणजे ती तयार करण्याचा किंवा ती डिझॉल्व्ह करण्याचा हा अधिकार व्हेरी फर्स्ट राईट फॉर द MLAs of legislative assembly. They can create or abolish legislative council. And the second, they have right to make amendment in any act or on any bill, but that act or that bill should not be considered under parliamentary legislative power. Okay, in our constitution there is total 91 acts under union, 61 acts under state, and 52 acts are under union territories, or we can say the concurrent. On these 52 points, center as well as state can take decision or they can amend as per the need of that state. Okay, it means on a 99 subject or on a 99 point, only center can take decision or only parliament can take decision to amend that bills on that subject, and total 61 subjects on that only respective state can take decision to amend or to resolve or to pass that bill in that respective state. But also at the same time 52 subjects are there. On that 52 subject, center as well as state can take decision. Okay, अब त्याचं एक मी उदाहरण तुम्हाला सांगतो. गेल्या 2 वर्षापूर्वी महाराष्ट्र स्टेटमध्ये रिजनल ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर AMVI असिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर ही एक्झाम झाली. 2016-17 असेल. त्यावेळेला एक नियम महाराष्ट्र शासनाने केला होता की त्या जे काही गॅरेज ट्रेनिंग जे काही गरज होती त्याच्या अगोदरच्या एक्झाम मध्ये 2012च्या, आणि तो नियम शिथिल केला होता. आणि हा डिसिजन पूर्णपणे महाराष्ट्र स्टेटनं घेतला होता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री. तर हा इंडिव्हिज्युअल राईट त्या स्टेटला आहे की ज्या रिजनल की त्या स्टेटनं त्यांनी डिसिजन घ्यावेत. तो डिसिजन घेऊन त्याविषयी कायदा संमत करून घेऊन आपण महाराष्ट्र स्टेटनं बिल पास करून घेऊन नंतर ती ऍडव्हर्टाईज ओपन केली होती. रिक्रुटमेंटच्या प्रोसेस पर्यंत आलं होतं. एक्झाम झाल्यानंतर ज्यावेळी काही क्लेम केला गेला काही लोकांकडून की ह्या एक्झाम बद्दल अगोदरच्या काही नियम होते ते खूप बंधनकारक होते आणि नंतर जे शिथिल करण्यात आले तर त्याच्यामुळे काही लोकांना त्रास झालाय. तर त्याविषयी जवळपास 2 वर्ष ती केस चालली, मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल. तर असे जे काही राईट्स असतात, आता हा झाला एक सिंपल एक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीचा राईट. दुसरा एक शेतीविषयक जी धोरण असतं प्रत्येक स्टेटमध्ये, तर ते प्रत्येक स्टेटला तो राईट आहे की त्यांनी त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह स्टेटमध्ये रिस्पेक्टिव्ह एरियामध्ये कुठल्या प्रकारचे शेतीविषयक धोरण अवलंबवायचे. याच्याबद्दल आणखी आता न्याय व्यवस्था जी आहे, न्याय व्यवस्थेमध्ये जे काही नियम आहेत फंडामेंटल राईट्स आणि फंडामेंटल ड्युटीज सोडून याच्या इतर जे काही राईट्स आहेत जे प्रत्येक रिस्पेक्टिव्ह स्टेट तिथल्या पॉप्युलेशन आणि कम्युनिटीजच्या बेसिसवर घेऊ शकतं. तर हे काही लेजिस्लेटिव्ह राईट आहेत, हे प्रत्येक स्टेट इंडिव्हिज्युअल स्टेटमध्ये ते अधिकार कायद्यामध्ये चेंज करून बदल करून त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह स्टेटच्या गरजेनुसार चेंज करून घेत असतं. तर हे झाले लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स. सेकंड, executive powers. In executive powers, these legislative assembly members has some rights to एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स मध्ये ज्या काही रिक्रुटमेंट केल्या जातात महाराष्ट्र स्टेटमध्ये,
तर त्याच्या अंडर एक उदाहरण त्याचं आपण देऊया. सपोज आता राज्यसेवेची जी काही एक्झाम आहे त्याच्यातून तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, जिल्हाधिकारी ह्या ज्या काही पोस्ट ज्या घेतल्या जातात, तर या पोस्टचे जे काही रिक्रुटमेंट प्रोसेस आहे, तर याचे अधिकार रिस्पेक्टिव्ह मिनिस्ट्रीला, मिनिस्ट्री अंडर स्टेट मिनिस्ट्रीला अधिकार आहेत की त्या रिस्पेक्टिव्ह मिनिस्ट्रीनं त्या पोस्ट रिक्रुटमेंटसाठीचे जे काय गरज आहे त्या वेकन्सी घेऊन त्या वेकन्सीनुसार एक्झाम डिपार्टमेंट लोकसेवा आयोगाला देऊन त्यानुसार ती प्रोसेस कंप्लीट करून घेणं आणि नंतर त्यांची रिक्रुटमेंट करणं, हा रिस्पेक्टिव्ह एक्झिक्युटिव्ह पॉवर ही त्या रिस्पेक्टिव्ह स्टेटला आहे. आता याच्यात मी तुम्हाला सांगितलं की जस्ट कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार याच्याशिवाय काही आरोग्य, जसं की आता तुम्हाला माहिती असेल मेडिकल ऑफिसर्स आता महाराष्ट्र स्टेटमध्ये जी त्यांची रिक्रुटमेंट होते, रिजनल हॉस्पिटल्स असतील, PHC असतील, RH असतील, तर त्या ठिकाणची जी काही रिक्रुटमेंट होते ही त्या रिस्पेक्टिव्ह स्टेट अंडर असते. मेडिकल ऑफिसरची रिक्रुटमेंट, जे काही आरोग्य सेवक असतात त्यांची रिक्रुटमेंट जिल्हा परिषदे अंडर असते. तर ह्या ज्या काही पॉवर्स आहेत, रिक्रुटमेंट पॉवर्स, तर ह्या एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स अंडर येतात आणि ह्या त्या रिस्पेक्टिव्ह स्टेटनं ठरवायच्या असतात. याच्यात सेंटर कुठल्याही प्रकारचा चेंज करू शकत नाही, हा त्या प्रत्येक रिस्पेक्टिव्ह स्टेटला अधिकार दिला गेलेला आहे. तिसरं, ज्युडिशियल पॉवर्स, न्यायविषयक अधिकार. प्रत्येक रिस्पेक्टिव्ह स्टेटला न्यायविषयक अधिकार दिले गेलेले आहेत. प्रत्येक रिस्पेक्टिव्ह स्टेट हायकोर्ट इज एम्पॉवर्ड टू टेक डिसिजन इन देअर स्टेट टू रिझॉल्व एनी injustice on any citizen. Okay, then the next, election powers. Okay, already I told you election powers. Then the financial powers. To create any bill or to amend any bill related to financial issues, only legislative assembly members has a right to raise that bill and get assent from the governor. मनी बिल जे असेल ते फक्त विधानसभेतच मांडलं जातं, ते बिल विधान परिषदेत मांडलं जात नाही. घटना दुरुस्तीचं, राज्यातल्या घटना दुरुस्तीचं जे काही बिल असेल ते पण फक्त विधानसभाच रेज करू शकते. विधान परिषद त्याच्यावर फक्त त्याची संमती दर्शवू शकते. कुठल्याही प्रकारचं मनी बिल किंवा कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट बिल विधान परिषदेतून रेज होत नाही, तर ते फक्त विधानसभेतूनच रेज होतं. आणि मनी बिल विधानसभेतूनच रेज होतं, विधान परिषदेची संमती त्याला दर्शवलीच जावी लागते. आणि ते मनी बिल आहे की नाही, म्हणजे मनी बिल म्हणजे आपण म्हणू की कुठल्या विधेयकाला किंवा कुठल्या बिलाला आपण मनी बिल म्हणायचं का ऑर्डिनरी बिल म्हणायचं. जनरली 3 टाईपचे बिल्स असतात. फर्स्ट मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल अँड थर्ड कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट बिल. या 3 पैकी ओनली legislative assembly members can raise all these 3 types of bill, but legislative council members only can raise ordinary bill. Okay, legislative council members cannot take decision on money bill. विधानसभेतले मंत्री फक्त मनी बिल रेज करू शकतात आणि ते संमत पण करून घेऊ शकतात. विधान परिषदेचे मेंबर कुठल्याही टाईपचं आपल्या राज्याच्या हितासाठी असणारं कुठलंही मनी बिल रेज करू शकत नाहीत किंवा तिकडे ते संमतीसाठी पण पाठवलं जात नाही. दुसरं, घटना दुरुस्ती विषयक बिल जे असेल ते घटना दुरुस्ती विषयक बिल फक्त विधानसभेतूनच विधान परिषदेत जातं. विधान परिषदेत त्यांना संमती दर्शवावी लागते. जर त्यांनी संमती दर्शवली नाही
तर परत त्याच्यात अमेंडमेंट करून नेक्स्ट टाइम परत आणखी विधानसभेला ते विधान परिषदेकडे पाठवावं लागतं. हे झालं ज्युडिशियल कॉन्स्टिट्युशनल पॉवर्स अँड फायनान्शियल पॉवर्स. नेक्स्ट, assembly can make law on any subject which is under state list. Then they can also make laws on any subject which is under the concurrent list. Concurrent म्हणजे दोन्हीच्या अंडर जे येते, जे 51 मी काउंट तुम्हाला सांगितला तो. Then third, should not conflict with law already made by parliament. Yes, legislative assembly members cannot take part or they cannot raise any bill which already passed in parliament. They legislative assembly members, they have not any right to get amend which is on the bill which is already get passed in the parliament. Then legislative assembly members also controls over the council of minister. This is their first duty, to control over the council of minister. They can ask their questions, their queries and raise in the legislative assembly. जसं मी आता तुम्हाला आता सांगितलं की जसं काउन्सिल मध्ये लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलच्या लोकांना मनी बिल विषयी कुठलाही राईट नाही ते रेज करण्याचा, पण ते मेंबर, विधान परिषदेचे मेंबर विधानसभेच्या मेंबर्सना सांगू शकतात की या प्रकारचं मनी बिल विचारात घ्या, आणि ते क्वेश्चन विचारणं ही पण ड्युटी आहे विधानसभेच्या मेंबरची, MLA ची. The next, passing no confidence motion. If legislative council members and legislative assembly members, they have no confidence motion against any government official or the governor, they can raise their issue from both the houses. Means जर एखाद्या सभागृहाला, विधान परिषद किंवा विधानसभेला जर असं वाटलं की गव्हर्नर अन्यायकारक कुठल्या तरी बाबतीत डिसिजन घेत आहेत किंवा कोणत्या तरी एकाच कम्युनिटी कडून किंवा कोणत्या तरी एखाद्याच पार्टी कडून डिसिजन घेत आहेत, तर त्या केसमध्ये विधान परिषदेला आणखी विधानसभेला दोन्ही सभागृहांना राईट आहे की ते नो कॉन्फिडन्स मोशन गव्हर्नरच्या विरोधात संमत करून घेऊ शकतात. पण त्यासाठी 2/3 वोट्स फ्रॉम फर्स्ट हाऊस, म्हणजे ज्या सभागृहातून हे नो कॉन्फिडन्स मोशन स्टार्ट होईल, समजा जर हे विधान परिषदेतून जर स्टार्ट झाली नो कॉन्फिडन्स मोशन हे जर होत असेल, तर त्या केसमध्ये विधान परिषदेतल्या 2/3 लोकांना त्याविषयी, त्या नो कॉन्फिडन्स मोशन विषयी संमती दर्शवावी लागते. त्यानंतर दुसऱ्या सभागृहातल्या लोकांना 1/4 25% लोकांना संमती दर्शवावी लागते. आता हे झालं तर विधान परिषदेतून नो कॉन्फिडन्स मोशन स्टार्ट झाली असेल, तर समजा ती विधानसभेतून चालू झाली असेल, तर विधानसभेतल्या पहिल्या त्या 2/3 लोकांना नो कॉन्फिडन्स मोशन विषयी संमती दर्शवावी लागते, रिस्पेक्टिव्ह गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स किंवा गव्हर्नर. आणि त्यानंतर पुढच्या सभागृहातल्या लोकांना 1/4 25% लोकांना नो कॉन्फिडन्स मोशन विषयी संमती दर्शवावी लागते. तरच नो कॉन्फिडन्स मोशन कन्सिडर करून ते गव्हर्नर त्यांना पाठवलं जातं. त्यांच्या पुढे ते 14 दिवस अगोदर त्यांना ते कळवण्यात येतं. जर 14 दिवसात त्यांचा कुठलाही शोकॉज नोटीस जर त्यांना मिळाली असेल आणि 14 दिवसात त्यांचा कुठलाही मेल नाही आला, तर त्या केसमध्ये गव्हर्नर त्यांना त्यांची सीट रिकामी करावी लागते आणि ते त्यांचा राजीनामा डेप्युटी गव्हर्नर जे असतील त्यांचे प्रेसिडेंट असतील, प्रेसिडेंटना देतात गव्हर्नर. नेक्स्ट, कंट्रोल फायनान्स ऑफ गव्हर्नमेंट. ओनली लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली मेंबर कॅन कंट्रोल ओव्हर फायनान्शियल इश्यूज. काही कर टॅक्स विषयी नवीन कायदे तयार करणं, नवीन टॅक्सचा कायदा लागू करणं, या टाईपचे जे काही कायदे असतील कर विषयक, फायनान्शियल विषयक, तर ते फक्त लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली मेंबर्सच डिसिजन घेऊ शकतात. देन नेक्स्ट, कोरम. कोरम मीन्स हाऊ मच members required for session, minimum members required for session. To start any session, every day's session, minimum 1/10
of total members need to present for the session. If minimum 1/10 members are not present, then speaker has right to quorum, or speaker has right to stop the session for some time, for half an hour or for 1 hour. Okay, for the state legislative assembly, this count is decided as 29. Means if minimum 29 members are present, then and then legislative assembly proceedings will be started. If the 29 members are not present, minimum 29 members are not present, then speaker from legislative assembly, they have right to stop proceedings of assembly for some time. This count, then for the legislative council, this number is decided as 10, minimum 10. And if there is a less than 100 also, we have 78 members in the legislative council, still we have the minimum count as a 10. If in a legislative council minimum 10 members are not there, then the chairman of legislative council has right to stop proceedings of legislative council for some time. Okay, and to this we called as a quorum. Now currently in a legislative assembly, Mr. Nana Patole is the speaker and Mr. Zirwari is deputy speaker. Now, how they elected, what are their functions? Now we will move toward the speaker and deputy speaker of Vidhan Sabha, Legislative Assembly. How these members, speaker and deputy speaker, can get elected? What are their roles in the proper proceedings of Legislative Assembly? Here we first check the member who contest the election for the speaker of Vidhan Sabha, speaker of Legislative Assembly. That member should be neutral from party politics. It is not like this member is not from the political party, because from in Vidhan Sabha, every member is from different any political party, or the minimum required is he should be from any party. ओके, आपण असं म्हणतो कुठला तरी अपक्ष तरी असेल, पण तो कुठला तरी एखाद्या पक्षा अंतर्गतच आलेला असतो आणि त्याच मेंबरची निवडणूक ही स्पीकर म्हणून केली जाते. पण जो स्पीकर असणार आहे, ज्याला निवडणूक लढवायची, तर तो न्यूट्रल असावा. पार्टी पॉलिटिक्स, त्यानं पार्टी पॉलिटिक्स तिथं करू नये. And next point is he should be command to the respective groups. Means he should be have commanding rights over all the MLAs in lower house, in Legislative Assembly. Then what are the main features these persons have? The very first feature, they should every speaker and deputy speaker, they should have dignity. Dignity means there should, on these persons, speaker or deputy speaker, there should not be any case under Indian Penal Code. Then second is their independence. They should not take decision from their respective party, but they should take decision which is required for the state improvement and enhancement. And the third is impartiality. Again, it is same. This speaker is impartial with the Legislative Assembly proceedings. They should not take, or they should not
make any partiality in any bills or any amendments. Already I told you how is this procedure. All the members of Vidhan Sabha take part in the election of speaker as well as in the election of deputy speaker. The working of deputy speaker is only in the absence of speaker. When speaker is absent, in that case, deputy speaker can call session in Vidhan Sabha. Also, speaker has special right to call any session, any extra sessions for their daily proceedings of Vidhan Sabha. And now, the powers and functions of speaker in the legislative assembly, Vidhan Sabha. त्यांच्या कोणत्या अशा स्पेशल पॉवर्स आणि फंक्शन्स आहेत सभापती आणि उपसभापतीच्या विधानसभेमध्ये ते आपण या बघूया. विधानसभेच्या सभापतीला काही स्पेशल पॉवर्स आहेत. त्यातली फर्स्ट पॉवर म्हणजे that person should call any meetings for take decision on any ordinary bill or to take decision on any money bill or to take decision on any constitutional amendment bill. Speaker has right to make agenda, and on that agenda he will calls meeting and take decisions or the take outcomes from that meeting. He can cast his vote only in a position when the remaining members in the legislative assembly gives vote and the vote for the pass and unpass is equal. Means समजा आता 288 मेंबर आहेत विधानसभेमध्ये, त्यापैकी 3 मेंबर अब्सेंट असतील, समजा 245 झाले, त्यापैकी 1 मेंबर स्पीकर म्हणून इलेक्ट केले गेलेत, राहिले 284 मेंबर. 284 मेंबर मधले 142 मेंबर जर आता आपण बघितलं तर 142 मेंबर समजा असतील एका कायद्याविषयी त्यांनी संमती दर्शवली आणि राहिलेल्या 142 मेंबरांनी असंमती दर्शवली, तर त्या केसमध्येच फक्त विधानसभेच्या सभापतींना त्यांचं वोट कास्ट करण्याचा अधिकार आहे. जोपर्यंत इक्वल पोझिशन येत नाही तोपर्यंत त्यांना वोट त्यांचं कुठल्याही विधेयकाला देण्याचा अधिकार नसतो. फक्त इक्वल ज्या वेळेला होईल त्याच वेळेला ते त्यांचं वोट देतात. The next power is allotment of time to each agenda. Every day, the 11 to 12, there is a question answering session, and during that time, respective members from legislative assembly, they have to give their bill to the speaker. On the number of bills, if today speaker has received 10 bills, 10, some 2 ordinary bill, 4 money bills, and remaining 4 are the constitutional amendment bill, then speaker has right to take any 4, 5, 6. That means how many bills that will be discussed on that day. Only that much bills they consider, and the remaining bills are proceed for the next day. त्यांना प्रत्येक दिवशी किती बिल सभागृहात डिस्कस करण्याचा जो अधिकार आहे तो स्पीकर, विधानसभेच्या स्पीकर आहेत, सभापतींना आहे. समजा 10 बिल जर आज रेज झाले तर 10 पैकी कोणत्याही 5, 6 किंवा कदाचित जास्त किती बिल वर डिस्कस केलं जाईल
याविषयीचा अधिकार पूर्णपणे सभापतींना आहे. समजा त्यात काही बिल्स जर त्यांना असं वाटलं की या एवढ्या बिलांविषयी चर्चा होणार नाही, तर त्या केसमध्ये जे काही एक्स्ट्रा जे काय असतील विधेयक, तर ते विधेयक ते दुसऱ्या दिवशीसाठी राखून ठेवतात. दुसऱ्या दिवशी त्या विधेयकांवर चर्चा होते. मला वाटतं करंटली जस्ट टुडे yesterday we listened one news from parliament. In a Rajya Sabha 7 members are त्यांना रिझाईन द्यायला सांगितलंय राज्यसभेतून, पण त्यांच्यावरती प्रोसेस अजून चालू आहे. मला वाटतं तुम्ही ऐकले, न्यूज ऐकले कृषी विषयक बिलाविषयी. Yes, sir. 8 members. 8 मिस्टर राजू प्लस 7 मेंबर्स, राईट? बरोबर ना? Yes, sir. हॅलो, येस. तर या प्रकारे आता हे राज्यसभेचे अधिकार आणि विधान परिषदेचे अधिकार बऱ्यापैकी सेम असतात. फक्त राज्यसभे ही परमनंट हाऊस आहे, ती ठरवली जात नाही. मात्र विधान परिषद ही विधानसभेच्या लोक ठरवतात ते आपल्या स्टेटमध्ये असायला पाहिजे की नाही. तर तसंच आज सकाळी आपण ते न्यूज ऐकले असेल, तर मिस्टर व्यंकय्या नायडू यांनी त्या 8 लोकांना सध्या बरखास्त, जे गदारोळ केला त्यांनी राज्यसभेत, त्याबद्दल त्यांना रिझाईन द्यायला सांगितलंय. पण पूर्णपणे रिझाईनची प्रोसेसच्या अगोदर त्यांना राज्यसभेच्या कारभारात त्यांना प्रेझेंट त्यांचा काय म्हणू आपण, त्यांचा प्रेझेन्स घेता येणार नाही. त्यासाठी त्यांना 7 दिवसाचा वेळ दिला गेलाय. ठीक. तर अशा प्रकारचे काही अधिकार हे स्पीकर्सना असतात. नेक्स्ट, ऑथेंटिकेट द बिल पास्ड बाय द हाऊस. देन already I told you, money bill and constitutional amendment bill can be passed only in legislative assembly, and to pass that bill from assembly to the council, legislative council, that is the work, or that is the responsibility of speaker from legislative assembly. Then also speaker from the legislative assembly has some custodian rights. Then he can issue summons on any member of the house. जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं, समन्स कोणाच्याही बाबतीत ते इश्यू करू शकतात. Also, if they found any member is not eligible for the MLAs, they cannot eligible for the Vidhan Sabha, then he asked that member to give resign. आता याचं एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो काय आहे ते. प्रत्येक विधानसभेच्या आमदारांना मिनिमम, जर समजा त्यांनी कंटिन्युअस 60 दिवस जर त्यांनी अब्सेंट लावली विधानसभेतल्या प्रोसिडिंग्स मध्ये, तर त्यांना त्यांचा राजीनामा द्यावा लागतो. आणि हा राजीनामा सभापती जे असतील विधानसभेचे ते त्यांना मागू शकतात. कंटिन्युअस 60 दिवस जर अब्सेंट असतील तर सलग. तर या टाईपचे पण अधिकार सभापतींना आहेत. दे कॅन आस्क resignation to non-eligible member. Then he can appoints or directs chairman on various committees. ज्या काही प्रत्येक कमिटीज केल्या जातात, कृषी, आरोग्य, महसूल, तर या ज्या काही कमिटी मिनिस्ट्रीज केल्या जातात, तर त्यांचे मिनिस्टर्स अपॉइंट करण्याचा अधिकार हा स्पीकरना आहे. पण ते जे मुख्यमंत्री असतील त्यांच्या अधिकारातून येतात. मुख्यमंत्री सांगतात की या मिनिस्टरना आपण ते मिनिस्टर जे काही रिस्पेक्टिव्ह मिनिस्ट्री अलॉट करतात, आणि त्यांची फायनल नोटीस ही एक्झिक्युटिव्ह पॉवर मधून डिस्पॅच केली जाते. आणि हे एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स असतात त्या फक्त सभापतींना आहेत. ओके. नेक्स्ट, hello, please mute your mic.
Hello. Okay. If in any case the members of Legislative Assembly they are not happy with the speaker, then the members can raise no confidence motion against speaker, but that should be that no confidence motion should be give two-third members from give vote for the passing two-third members of the Legislative Assembly and 14 days before to the resignation. When this no confidence motion passed to the speaker and after the 14 days, if that speaker should not give any show cause answers, in that case, that speaker can give resign to deputy speaker. Okay, these are the some powers related to speaker. Now we will take, or sorry, we will move forward for the Legislative Council, Vidhan Parishad. The Vidhan Parishad also has same powers and functions as Legislative Assembly has. The speaker and deputy speaker, these are the posts which are given in Legislative Assembly. This post called as chairman and deputy chairman. Now currently Mr. Ramraji Nimbalkar is the chairman in Legislative Council and Mrs. Nilima Gore is the deputy chairman in Legislative Council. This chairman has same rights as speaker has in Legislative Assembly. Only in Vidhan Parishad or in Legislative Council, no any money bill can raise, but they can give their decision on only constitutional amendment bill and ordinary bill. Means only ordinary bill and constitutional amendment bill, they can give their voting for the constitutional amendment bill and ordinary bill. मला वाटतंय तुम्हाला समजलं असेल तर सांगा, नसेल तर आपण परत हे रिपीट करूया. क्लिअर आहे तुम्हाला कुठल्या कुठल्या टाइपचे बिल असतात आणि कोण त्याच्यावर डिसिजन देऊ शकतं? जनरली लोकसभा म्हणजे राष्ट्रीय लेवलला किंवा राज्य लेवलला तीन टाइपचे बिल असतात. पहिला आहे धनविधेयक बिल ज्याला आपण मनी बिल म्हणतो, दुसरा आहे सर्वसाधारण बिल ज्याला ऑर्डिनरी बिल म्हणतो, आणि तिसरा आहे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट बिल ज्याला आपण घटना दुरुस्ती बिल म्हणतो. तर यातलं मनी बिल जे आहे हे फक्त आता समजा स्टेट लेवल जर आपण विचार करत असू तर मनी बिल हे फक्त विधानसभेचे सभागृह रेज करू शकतं. विधान परिषद मनी बिल रेज करत नाही, पण विधानसभेच्या स्पीकर आणि त्या विधानसभेच्या मंत्र्यांचं काम आहे की विधान परिषदेच्या मेंबरना हे क्वेश्चन आस्क त्यांना विचारणं की त्यांना कुठल्या तरी मनी विषयक धनविषयक विधेयकाची गरज आहे का, त्यांच्याकडून ते बिल ऍक्सेप्ट करून, म्हणजे हे कोऑर्डिनेशन आहे विधान परिषद आणि विधानसभेचं. जर समजा विधान परिषद एखाद्या मेंबरला वाटत असेल पण तो रेज करू शकत नसेल तर त्यानं ते विधानसभेच्या मेंबरकडे द्यावं आणि विधानसभेचा मेंबर ते मांडू शकतो. तसंच घटना दुरुस्तीचं जे बिल आहे ते विधान परिषदेतून रेज होत नाही, मात्र ते त्यांच्यावर संमती किंवा त्याची नापसंती दर्शवू शकतात. मनी बिल विधान परिषदेत जातच नाही, पण घटना दुरुस्ती विषयक बिल संमतीसाठी फक्त जाऊ शकतं, संमती किंवा नापसंतीसाठी. आणि ऑर्डिनरी बिल हे दोन्ही सभागृहातून रेज होऊ शकतं. आणि आता याची प्रोसेस काय असते, हे बिल विधेयकाचं ऍक्ट मध्ये कम्प्लिशन होण्याची जी प्रोसेस असते, फर्स्ट ज्या सभागृहातून ते बिल रेज होतंय तिथं त्याची
3 वाचन व्हावं लागतं. पहिलं वाचन झाल्यानंतर त्याच्यावर जे काही दुरुस्त्या दर्शवल्या जातील विरोधी पक्षाकडून किंवा स्पीकर सभापतींकडून, त्याच्या जे काही चेंजेस असतील त्या दुरुस्त्या करून पुन्हा एकदा परत ते बिल घेतलं जातं. त्याच्यात जे काही चेंजेस असतील त्यानुसार परत 3 वेळेला, पहिल्या वाचनात ते 3 वेळेला त्याच्या दुरुस्त्या करून घेतलं जातं. असं सलग 3 वेळेला होतं. दुसऱ्या वेळ हे झालं पहिलं वाचन. पहिल्या वाचनामध्ये जस्ट त्याचा मोटिव्ह काय आहे आणि ते कशाविषयक आहे एवढ्याविषयी चर्चा केली जाते. दुसऱ्या वाचनात इन डिटेल चर्चा होते. इन डिटेल चर्चा म्हणजे त्या जे काही बिल असेल, ते विधेयक असेल, त्या विधेयकामधून कोणाला फायदा होणार आहे, कशा प्रकारे ते अंमलबजावणी करता येईल याविषयी चर्चा होते. याविषयी विरोधी पक्षाकडून जरी काही ज्या काही त्रुटी समजल्या गेल्या तर त्या परत आणखी चेंज करावा लागतो. हे झालं दुसरं वाचन. आणि तिसऱ्या वाचनात कुठल्याही प्रकारची अमेंडमेंट चेंजेस नसाव्यात. तिसऱ्या वाचनात बऱ्यापैकी ते फायनल होतं, त्यामुळे जे बऱ्यापैकी सगळे चेंजेस पहिल्या आणि दुसऱ्या वाचनातच झालेले असतात. तिसऱ्या वाचनात शक्यतो ते बिल पास होतच. तिसरं वाचन झाल्यानंतर ते बिल पुढच्या सभागृहात दिलं जातं. समजा हे बिल जर विधानसभेमधून जर सुरुवात झाली असेल त्याची, तर ते विधान परिषदेत पाठवलं जातं. आता यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊया. सर्वसाधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल. ऑर्डिनरी बिलची तीन वाचन झाले विधानसभेत. पुढच्या 3 वाचनासाठी ते विधान परिषदेत दिलं जातं. विधान परिषदेनं एकदा जर ते बिल आलं असेल विधानसभेकडून, तर पुढच्या 14 दिवसात त्याच्यावर संमती किंवा नापसंती दर्शवावी लागते. 14 दिवसात त्यांनी त्याची 3 वाचनं कंप्लीट करून घ्यावी लागतात. विधान परिषद परत सेम तसंच 3 वाचन होतात. पहिलं फर्स्ट रिडिंग, सेकंड रिडिंग, थर्ड रिडिंग. पण ते 14 दिवसातच व्हावी लागतात. जर 14 दिवसात त्यांची कुठली पसंती किंवा नापसंती जर आली नाही, तर विधानसभेला राईट आहे, विधानसभेच्या स्पीकरना, की त्यांची पसंती आहे हे कन्सिडर करावं. 15वा दिवस उजाडला याचा अर्थ ते बिल पसंत आहे. त्या बिलाविषयी कोणालाही काही नापसंती नाही विधान परिषदेच्या मेंबरना, हे कन्सिडर केलं जातं. ज्यावेळेला दोन्ही सभागृहातून हे बिल पास होऊन पुढे येतं, त्यावेळेला स्पीकर, सभापती ते बिल गव्हर्नर, राज्यपाल त्यांच्याकडे पाठवतात. राज्यपाल जर दोन्ही सभागृहातून बिल आला असेल तर त्या बिलाला असेंट म्हणतो आपण त्याला, पसंती दर्शवतात, संमती दर्शवतात. संमती दर्शवल्यानंतर त्या बिलाचं, त्या विधेयकाचं रूपांतर ऍक्ट मध्ये केलं जातं आणि तो कायदा कायद्यात लागू केलं जातं. कायद्यात रूपांतर होतं आणि त्या कायदा त्या स्टेटला लागू केला जातो राज्यपाल, सचिव आणि सभापती यांच्या मार्गदर्शनाखाली. राज्यपाल, सचिव आणि सभापती यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या राज्यात तो कायदा लागू केला जातो. सेम हीच प्रोसेस विधान परिषदेतून जरी एखादं बिल आलं तरी आहे. विधान परिषदेत पहिली त्याची 3 रिडिंग व्हावी लागतात. फर्स्ट रिडिंग, सेकंड रिडिंग, थर्ड रिडिंग. जसं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पहिल्यात तो फक्त सब्जेक्ट सांगितला जातो, सब्जेक्ट विषयी आणि त्याचा मोटो काय आहे. समजा त्याच्यात जर काय आणखी चेंजेस करायचे असतील तर ते फर्स्ट रिडिंग मध्येच विरोधी पार्टीचे नेते किंवा विरोधी पार्टीने जर ते बिल रेज केलं असेल, ऑर्डिनरी बिल, तर इतर नेत्यांना त्यांची मतं दर्शवावी लागतात. जे काही करेक्शन असेल ते करेक्शन करून सेकंड रिडिंगला परत नंतर ते बिल येतं. सेकंड रिडिंग मध्ये परत त्याविषयी अगदी क्लिअर चर्चा केली जाते आणि क्लिअर कंप्लीट झाल्यानंतर थर्ड रिडिंगला ते बिल येतं. थर्ड रिडिंग मध्ये शक्यतो ते बिल नापसंत होत नाही कोणत्याही पार्टीकडून, विरोधी पक्ष असेल किंवा रुलिंग पार्टी असेल. नंतर ते बिल पुढच्या सभागृहात जातं. समजा विधान परिषदेकडून असेल तर ते विधानसभेसाठी जातं. विधानसभा परत पुढच्या 14 दिवसात, विधानसभेला 30 दिवसाचा राईट आहे की 30 दिवसामध्ये त्या बिलावर चर्चा केली जावी, जर विधान परिषदेकडून आला असेल तर. ओके, मला वाटतंय विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होण्याची प्रोसेस काय आहे ते समजले असेल सगळ्यांना. क्लिअर? क्लिअर आहे? हॅलो, ओके. नेक्स्ट. हॅलो सर. हा, बोला. सर, ते आजचं जे लोकसभेत विधेयक पास झालंय ते कोणत्या टाईप मध्ये येतं आणि विधेयक आपल्याला कधी ऍक्सेस होईल, म्हणजे काय आहे त्या विधेयकामध्ये डिटेल?
कृषी विधेयक ना, हो, कृषी कृषी विधेयक. कायदा जो समजला जातो. कृषी कायदा, हा ते विधेयकाचं आता कायद्यामध्ये झालंय. फक्त आता ते लोकसभेत मंजूर झालं होतं मागच्या आठवड्यात, काल राज्यसभेत पण मंजूर झालंय, आणि आता ते प्रेसिडेंटच्या असेंटसाठी गेलेलं आहे बिल. आणि दोन्ही सभागृहात जर ते बिल संमत झालं असेल तर प्रेसिडेंट त्याला त्यांची नापसंती दर्शवूच शकत नाही. प्रेसिडेंट कडून ते येणार आहे. त्याचा जास्तीत जास्त 8 दिवसात तुम्हाला आपली जी वेबसाईट आहे इंडियामध्ये, पार्लिमेंटरीची एक वेबसाईट आहे, पार्लिमेंटरी ज्या काही प्रोसिडिंग्स असतात त्याच्यात, तर त्याच्यात तुम्हाला लेटेस्ट विधायिका किंवा लेटेस्ट अमेंडमेंट याच्यात तुम्हाला ते दिसेल. एक 2-4 दिवसातच कदाचित दिसेल. तर ते बिल, अशी प्रोसेस असते याची. ज्यावेळी ते बिल कदाचित मी तुम्हाला त्याचा फोटो स्क्रीनशॉट करून आपल्या ग्रुपवर देईन. आणि ज्या अर्थी जर ते लोकसभा राज्यसभेत जर मंजूर झाला असेल तर कुठल्याही राज्याला किंवा इतर कुठल्याही ऑफिशियल्सला, गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सला कुठलाही अधिकार नाही त्याच्यावर परत आणखी केस करण्याचा. जसं मी मगाशी सांगितलं की राज्यात जर पार्लिमेंटमध्ये ते बिल संमत झालं असेल तर कुठल्याही राज्याला त्या बिलावर आणखी अमेंडमेंट करण्याचा अधिकार नाही. आणि ते बिल पार्लिमेंटमध्ये पास झालं. क्लिअर? सर 3 टाईप मधून कोणत्या टाईप मध्ये येतं ते? 10 काय काय झालं? 3 टाईप मधून, 3 डिफरंट टाईप मधून ते कोणत्या टाईपचं येतं शेतीविषयक ते बिल? ऑर्डिनरी. त्याच्यात पैशाचा विषय नाही. ऑर्डिनरी मधून ते पास झालेलं आहे. हॅलो. ओके सर. हा हा चालेल. ठीक आहे. नेक्स्ट. Now we will take one activity. Here I am asking one question to you. From this listening of Legislative Council and Legislative Assembly, what are the functions, then their duties, responsibilities of Council and Assembly? Now my question is Legislative Council त्याची गरज आहे का प्रत्येक विधान परिषदेची खरंच गरज आहे का कुठल्या राज्याला? का फक्त विधानसभा हे एकच सभागृह असलं तरी चालतं? नाउ I will rotate this wheel. Of the name of student. Hello, you can give your response. Is the Legislative Council is need of any state? तुम्हाला काय वाटतं? तुमची मतं काय आहेत याविषयी? विधान परिषदेची गरज आहे का? हॅलो. हॅलो. येस सर. येस. विधान परिषदेची गरज आहे. हो सर. ठीक आहे. कोणाचं मत असं काय आहे का की विधान परिषदेची सर गरज नाही, जर त्यांना अधिकारच नाहीत तर त्यांची खरंच गरज नाही, असं कोणाचं मत आहे का? तर तुमची मतं बोला. जस्ट येस नो काय असेल त्याच्यावर मला एक पर्सेंटेज कळेल की 40% लोकांना वाटतंय नो, 60% लोकांना वाटतं येस. गरज आहे सर. गरज आहे. बरं, ज्यांना हो, वाटतं yes, sir. येस, कोणाला नो म्हणजे गरज नाही असं कोणाला वाटत असेल तर त्यांना पण सांगा.
कोणाला वाटतंय का गरज नाही? नाही असं कोणाला वाटत? बरं, ठीक आहे. जर याची गरज असेल तर मी आता तुम्हाला एक दोन गोष्टी सांगतो की खरंच गरज आहे का त्याची. काय मला दोन्ही गोष्टींवर मतं पाहिजे होती. तर आता समजा जर तुम्हाला गरज आहे असं वाटत असेल तर सध्या आपण जे विधान परिषदेत जे काय अधिकार आहेत काय, तर याच्यातनं काय होतंय, विनाकारण म्हणजे त्यांना जर ऑर्डिनरी बिल फक्त ते रेज करू शकतात. मनी विषयक बिल म्हणजे धनविषयक बिलात तर त्यांचा पार्टच नसतो आणि कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट विषयक बिलात त्यांची आपण संमती घेतो फक्त. मग जर समजा एखादं कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट विषयक बिल असेल आणि त्यांची फक्त संमतीच घ्यायची असेल, कारण की ऑलरेडी विधान परिषदेत 78 मेंबर आहेत, विधानसभेत 288 मेंबर आहेत, म्हणजे 288 मधून जर ते पास झालं तर याचा अर्थ नक्कीच ते मेजॉरिटी आहे. आणि सध्या विधानसभेत जे मेजॉरिटी जे आता पार्टी आहेत, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस, त्यांनी जर एखादं बिल संमत केलं आणि त्यांचेच बऱ्यापैकी 30% मेंबर पण आता 40% मेंबर विधान परिषदेत आहेत, म्हणजे टोटल सगळा पूर्णपणे काउंट मेजॉरिटीचा एखाद्या बिलाविषयक, तर हा त्या रुलिंग पार्टीचा असतो. रुलिंग पार्टीचा जर मेजॉरिटी असेल तर विनाकारण ही वेळखाऊ प्रोसेस आहे असं वाटत नाही का मग? कारण की संमत तर करावंच लागणार आहे विधान परिषदेला. मी काय विचारतोय समजलं तुम्हाला? हॅलो, सर. मी काय म्हणतोय, जर विधान परिषदेला संमतच करायचं असेल, काय फक्त संमती दर्शवायची असेल, तर विनाकारण हा वेळखाऊपणा नाही का आपल्या प्रोसेसचा, राज्यांच्या विधान परिषदेचा असणं म्हणजे? हॅलो सर. हा बोला. सर, घटनेत तरतूद आहे विधान परिषदेची. पाहिजे असेल तर घेऊ शकता. 169 आर्टिकल नंबर 169 जे आहे 169, तर त्यानुसार तुम्ही विधान परिषद तुमच्याकडे ठेवू शकता असं आहे. तुम्ही ठेवायलाच पाहिजे असं नाही. 168 नुसार विधिमंडळ असलं पाहिजे आणि 169 अंडर विधान परिषद असायलाच पाहिजे असं नाही. पण आर्टिकल नंबर 170 यानुसार विधानसभा असली पाहिजे मात्र प्रत्येक ठिकाणी. जसं आता काही युनियन टेरिटरीज आहेत, आता त्याचं उदाहरण सांगतो क्लिअर तुम्हाला. युनियन टेरिटरीज मध्ये पॉंडिचेरी आणि दिल्ली या दोन ठिकाणी फक्त लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आहे. बाकीच्या युनियन टेरिटरीज मध्ये विधानसभा पण नाही. बरोबर का? हॅलो, हा सर, हॅलो, क्वेश्चन येतोय ना? हा, मग खरंच का विनाकारण हा वेळखाऊ पण आहे? म्हणजे समजा जर एखादं राज्य हितासाठी जर एखादा निर्णय घ्यायचा असेल आणि विनाकारण जर त्यात वेळ जात असेल तर विधान परिषदेचं नसणं हे चांगलंच नाही का? हो हॅलो सर. सर. हा बोला. सर, विषय हा वेळेचा येत नाही. आता आपण लोकशाही आहोत किंवा आपल्यावर लोकशाही राज्य चालतंय, त्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे आपण विधानसभेमध्ये जे एखाद्या अमेंडमेंट बद्दल डिस्कशन होते, त्याच्या कितीतरी पटीने जास्त डिस्कशन हे विधान परिषदेमध्ये होते, ज्याप्रमाणे आपण राज्यसभामध्ये बघतो. त्यामुळं सामान्य जनतेला जेवढा विश्वास विधानसभेवर आहे त्याच्यापेक्षा जास्त विश्वास विधान परिषदेवर असतो. बर, करेक्ट आहे. याला थोडस मी आणखी एक मत देतो. विधानसभेतले लोक आपण निवडून दिलेले असतात आणि हे जर समजा त्यांची मेजॉरिटी झाली तर ते कुठल्याही प्रकारचा म्हणजे अधिकार वापरू शकतात. त्यांना अधिकार वापरायला कुठेतरी मर्यादा असाव्यात यासाठी विधान परिषद आहे. दुसरी गोष्ट, विधान परिषदेवरचे जे मेंबर आहेत ना, हे लोकांमधून प्रत्यक्ष निवडून गेलेले नाहीत. काही म्हणजे जे पार्टीज जे नाहीत कुठल्या, तर त्यात कोण आहेत, तर काही स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून जे काही मेंबर गेलेले आहेत, काही ग्रॅज्युएट मधून गेलेले आहेत, काही सेकंडरी प्रायमरी टीचर्स मधून गेलेले आहेत, काही आर्ट म्हणजे जे कोण स्पेशल पर्सनॅलिटीज असतील, आर्ट, सायन्स, सोशल सायन्स काय याच्यातून गेलेले आहेत. मग ह्या सगळ्या कम्युनिटीजला म्हणजे आर्ट्सची कम्युनिटी असेल तर ह्या सगळ्या कम्युनिटीजना, टीचर्सचे असेल, प्रायमरी टीचरचे असेल, तर ह्या कम्युनिटीजना त्यांचे प्रॉब्लेम रेज करण्यासाठी विधान परिषदेची गरज आहे. असं वाटतं का तुम्हाला? मी असं बोलू शकतो का आता?
बरोबर का? अरे बरोबर का? हो सर. ठीक आहे. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन दिसतोय तुम्हाला स्क्रीनवर? व्हाय लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल इज इम्पॉर्टंट. जर आता मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली, लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलची गरज काय आहे, तर आता त्याचे इम्पॉर्टंट आणखी काय फीचर्स आहेत याच्याशिवाय तुमचं काय मत आहे? जे काय तुमचं मत असेल ते मांडा. तुमच्या या प्रत्येक मताची गरज आहे ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन साठी. हॅलो सर, हा बोला. मी पाठीमागच्या क्वेश्चन बद्दल बोललो त्याचप्रमाणे विधान परिषद ही आपण बघतो ती जे डेव्हलप आपले स्टेट आहेत का त्याच प्रमुख स्टेटमध्ये आहे. एक म्हणजे आपला महाराष्ट्र किंवा गुजरात असेल. त्याप्रमाणे मग जर आपल्या स्टेटची किंवा एक्झाम्पल कंट्रीची डेव्हलप व्हायची असेल मग त्याच्यासाठी डिस्कशन लागतंय. आणि आपण बघतोय राज्यसभेत गेले 10-15 वर्ष झालं जे मेंबर म्हणजे पर्टिक्युलर ज्या पार्टीने इलेक्ट करून दिलेले आहेत तेच मेंबर ते रिइलेक्ट करत आहेत. कारण त्यांना असं वाटतंय की ज्या लेवलचे पर्सन तिथं पाहिजेत का तेच आपण विधान परिषदेमध्ये देऊ शकतो. त्यामुळे विधान परिषदेची गरज आहे. ओके, करेक्ट. ज्या मेंबर्सची आपल्याला गरज आहे त्या लोकांना आपण तिथं पाठवू शकतो. आपल्या संबंधित आपल्या जनरली कम्युनिटी संदर्भातले निर्णय घेण्यासाठी. बरोबर ना? हा सर, कारण आपण बघतो आता जे आमदार किंवा खासदार इलेक्ट झालेले आहेत त्यांच्या लेवल आणि इन जनरल पीपल मधली लेवल याच्यामध्ये खूप डिफरन्स आहे. ते जेव्हा इलेक्शन येईल तेव्हाच फक्त ते बोलतात किंवा आश्वासन देतात. पण ज्याप्रमाणे ती आता विधान परिषदेमध्ये गेलेले पीपल आहेत ना त्यांना पर्टिक्युलर माहिती असते की कुठं पोझिशन मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे, काय होऊ शकतं, याच्याबद्दल आपण कुठला मुद्दा डिस्कशन केला पाहिजे. त्यामुळे त्याची गरज आहे सर. ओके ओके ओके, ठीक आहे. म्हणजे खरंच विधान परिषदेची गरज आहे. ओके, मला वाटतं आता लेक्चर संपूया आपण. विधान परिषदेची गरज आहे असं आपण संमती आपल्या क्लासमधून मिळाली असं आपण म्हणूया आणि आपण आता लेक्चर संपूया. ओके, थँक्यू ऑल. थँक्यू सर.